وہ باہر آئی تو اس نے زلاور کے سامنے لائے ہوئے کپڑوں میں سے ایک لباس پہن رکھا تھا۔ نیلے رنگ کا گہرے دار فراق اس پر بہت زیادہ جچ رہا تھا۔ اسے ایک بات کا یقین تھا کہ وہ بے حد حسین تھی، نہیں شاید اس دنیا کی حسین ترین عورتوں میں سے ایک، یا ایسا خود ہی اس دنیا کی حسین ترین خوبصورت عورت لگتی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ اس کے دل میں اترنے والی پہلی عورت تھی اور آخری بھی۔ وہ روز اس کے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں اترتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اپنے جذبوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کے ساتھ محبت کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ چکا ہے، اور یہ بھی جانتا تھا کہ خود اس سفر میں اس کے ساتھ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ زبردستی شامل ہے۔ کاش وہ اس کی مرضی سے اپنی زندگی میں شامل کرتا تو اس وقت وہ اس کی باہوں میں ہوتی۔ اس کے حصول کے لیے بےتاب تھا۔ وہ اسے اپنی قربتوں سے مہکا دینا چاہتا تھا، لیکن پھر ہر سوچ اس سوچ پر حاوی ہو جاتی کہ اس کا رشتہ زبردستی کا تھا، اس کے لیے صرف زبردستی کا سودا تھا۔ وہ اپنی محبت سے اس کے دل میں اپنی محبت جگانا چاہتا تھا، نہ کہ اس کے ساتھ زبردستی کا تعلق بنا کر اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ حقیقت تھی کہ وہ صرف اس کی پھپھو کی بیٹی نہیں، اور اس نے اپنی پھپھو کی بیٹی سے کبھی محبت نہیں کی تھی۔ اگر یہاں کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید اس پر وہ اپنے تمام تر اختیارات چکا ہوتا، اسے بتا چکا تھا کہ زلاور شاہ کیا ہے۔ وہ صرف اسی کا ہے، لیکن یہ اس کی محبت تھی، نازک پاکیزہ سی لڑکی۔ وہ چاہ کر بھی اسے تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ وہ محبت تھی، اس کی محبت، اس کی چاہت، اس کی عقیدت۔ تمہیں پتا ہے یہ میرا موسٹ فیوریٹ کلر ہے، اور مجھے یقین ہے یہ تم پر بہت زیادہ سوٹ کرے گا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے اس نے اس کا ہاتھ اونچا کرتے ہوئے اسے گھمایا تو اس کا گہرے دار فراق پوری طرح گھوم کر رہ گیا، اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے چوڑے سینے کا حصہ بنی۔ اور وہ یہی لمحہ تھا جب زلاور مزید اپنے جذبات پر قابو نہ کر پایا اور اس کے لبوں پر اپنی گرفت مضبوط کر چکا۔ اس کی پناہوں میں وہ پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ وہ ایک نشہ تھا جس کے لبوں سے اس میں منتقل ہو رہا تھا۔ وہ لمحہ بلمحہ اس کی سانسیں کھینچ رہا تھا، زندگی کو جیسے خود میں قید کر رہا تھا۔ شام کو لگا کہ وہ اس کی ہر سانس کو پی جائے گا۔ اسے لگا وہ ختم ہو رہی ہے، اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ جب اس نے اپنے لب اس کے لبوں سے ہٹاتے ہوئے اس کے ہونٹوں کے اوپر موجود چھوٹے سے تل کو اپنے لبوں سے چھوا، پھر جیسے شام نے گہرا سانس لیا، پھر اس کے لبوں پر جھک گیا۔ اسے لگا جسے وہ سانس کی محتاج ہو گئی ہے۔ اس کا دل بری طرح کانپ رہا تھا، جبکہ اس کی باہوں میں وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کا وجود لرز رہا تھا، شاید آج اسے ترس نہیں آ رہا تھا، لیکن باہر دروازے پر ہونے والی دستک اسے ہوش کی دنیا میں لے آئی۔ وہ پیچھے ہٹا تو اس کے چہرے پر بے حساب آنسو کو دیکھ کر اس میں تیزی سے پیچھے ہٹا۔ لگتا ہے کھانا آ گیا، اس نے مسکرا کر کہا، اور اپنے سر پر دیوانوں کی طرح ہاتھ پھیرتا دروازے کی جانب آیا، جبکہ وہ وہیں بیڈ پر سہم کر بیٹھ گئی۔ سوری ڈارلنگ، بے اختیار ہو گیا تھا۔ وہ کیا ہے نا، تمہیں دیکھ کر جیسے دنیا کا ہوش بلا بیٹھا ہوں۔ جلدی آؤ یہاں اور کچھ کھا لو، ہمیں صبح امریکہ کے لیے بھی نکلنا ہے۔ تمہارے ٹکٹس اور پیپرز تیار کروا دیے ہیں۔ سارا دن لگ گیا، اپنی دھن میں بولے جا رہا تھا، جبکہ شام بس اسے سن رہی تھی۔ تو کیا اسے وہ اس کے باپ سے دور لے کر جا رہا ہے؟ کس چیز کا انتقام لے رہا تھا وہ؟ کیا بگاڑا تھا اس نے اس کا؟ اسے سوال کرنا چاہتی تھی، لیکن اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اسے کوئی سوال کر پاتی۔ اسے اپنے ڈرپوک ہونے پر خود سے نفرت ہوئی۔ کاش وہ اس کے گریبان کو پکڑ کر پوچھ پاتی کہ آخر کیا دشمنی ہے تمہیں ہم سے؟ کیوں کر رہے ہو تم میرے ساتھ یہ سب کچھ؟ لیکن وہ نہیں تھی اتنی بہادر، نہیں تھی اس میں اتنی ہمت۔ نہیں کارن، میرے پاس میری ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ میرے پاس شادی کا اتنا سامان پڑا ہوا ہے، ابھی تک تو میں نے ان میں سے کوئی جوڑا بھی نہیں نکال کر پہنا، اور آپ میرے لیے شاپنگ کر رہے ہیں۔ پلیز مجھے اس کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، آپ پلیز رہنے دیں، یہ سب کچھ فضول میں پیسے برباد ہوں گے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ وہ اسے سختی سے گھور رہا تھا۔ تم سے کسی نے پوچھا ہے بیوقوف لڑکی، جو اپنی مرضی سے تمہیں چیزیں دلوا رہا ہوں، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، آخر یہ سب کچھ تمہارے کام آئے گا۔ فکر مت کرو، میں یہ سب کچھ تم سے واپس نہیں لوں گا۔ تمہیں ان چند دنوں میں جو دلوا رہا ہوں وہ یہ سب تمہارا ہے، میری طرف سے تحفہ سمجھ کر رکھ لینا، اپنی قیمت سمجھ کر۔ تمہارے ساتھ میرے دن کافی حسین گزر رہے ہیں، تو اچھا ہی ہے نا کہ میں تمہیں تمہاری قیمت ادا کر دوں، تاکہ بعد میں تم اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہو کہ تمہارا وجود میں نے چاہت میں استعمال کیا۔ تمہاری لیے صرف ایک ٹیشو ہے، اور ٹیشو پیپر کو استعمال کر کے اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لمحے میں اس کی اوقات یاد دلا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ کچھ نہیں بولی۔ وہ جو چیز ہاتھ رکھتا وہ خاموشی سے وہاں ہاں میں ہلا دیتی، یہاں تک کہ وہ بے باکی سے اس کے لیے اس کے انتہائی پرسنل چیزیں بھی خرید چکا تھا۔ یہاں تک کہ بڑی بے باکی سے اس نے کہا تھا کہ آج کی رات تم یہ والی نائٹی پہن کر مجھے متاثر کرو گی، اور وہ صرف سر جھکا کر
चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया था, लेकिन सामने खड़े इस शख्स को तो बस अपनी कहकर बड़ा मजा आया था। इसके चेहरे पर फैले हया के रंग देखकर वो जैसे खो सा गया था। इतनी शर्म आती थी इससे, लेकिन इसका शर्माना घबराना इसके लिए एंटरटेनमेंट था। शादी से पहले तो इससे वो सब कुछ ड्रामा लगा, लेकिन फिर जब वह हर रात वो इसकी बाहों में इसके जुल्म पर तड़पती सिसकती रोती, तो कभी इससे इस पर तरस भी आ जाता था, क्योंकि ये वो पहली लड़की थी जिस पर वो इतना जुल्म करता था। इससे पहले हर लड़की इसकी तरफ खुद से चली आती थी। वो इससे इंतकाम लेना चाहता था, क्योंकि वो इसे बताना चाहता था कि इसकी औकात एक तवाइफ से भी गिर गई है। वो इसकी ज़िंदगी में इसकी ज़िद है, लेकिन ना जाने क्यों अब इसका दिल चाहता था वो इसकी बाहों में शर्माए घबराए। ना जाने क्यों वो इसे मोहब्बत से छूना चाहता था, अपने तमाम तर सच्चे जज्बात के साथ। वो अपनी सोचों में गुम इसे एक गहरी नज़रों से देख रहा था, जब इसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। इसने पीछे मुड़ कर देखा तो चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। रोमियो, तुम यहाँ हो? अपने सीने से लगाते हुए बोला, जबकि इसकी निगाह इस बेबाक लड़की पर पड़ी जो टाइट पैंट के ऊपर रेड कलर का शॉर्ट स्कर्ट पहने अपनी तमाम तर खूबसूरती से हर किसी की निगाह का मरकज बनी हुई थी। सरप्राइज तो मैं हो गई हूँ डार्लिंग, तुम्हें यहाँ देखकर। कितने अरसे बाद मिले हो तुम। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वो उसके गाल पर बारी बारी अपने लब रखते बेबाकी से बोली थी, जबकि वो भी इसकी हरकतों को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। ये देखे बिना के पहलू में खड़ी लड़की जो इसके रिश्ते में बीवी है जलन से इन्हें घूर रही है। ये बहन जी कौन है? वो एक नज़र इसे देखती पहलू में खड़ी हूर को देखते हुए पूछने लगी। लहजे में हकारत थी, यकीनन इसके पर्दे पर चोट कर रही होगी। मेरी बीवी है। इसने अचानक इसकी कमर में हाथ डाले से अपने करीब किया था, जबकि सामने खड़ी लड़की के चेहरे पर साया सा लहराया। और डार्लिंग, ये मेरी दोस्त है, बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त समझ लो। वो चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट से जाए तारीफ करवा रहा था, जबकि वो सामने खड़ी लड़की हेलो तक न मुस्कुरा न सकी। तुमने शादी कर ली, वो भी इस पेंडू लड़की से? वो बेयकीनी से चिल्ला उठी। मैंने तो पहले ही कहा था मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो 7 पर्दों में कैद रही हो और सिर्फ मुझे अपना आप दिखाए। फिक्र मत करो, ये सिर्फ दुनिया वालों के लिए बहन जी है, मेरे लिए तो शायद जन्नत की किसी हूर से कम नहीं। तुमसे ज़्यादा हॉट है, क़यामत है इसके जलवे। वो आंखें दबाता बेबाकी से बोला, जबकि इस दफ़ा हुरुलान निगाह तक न उठा पाई। अपनी किसी दोस्त के साथ इस हद तक बेबाक गुफ्तगू कर रहा था, वो भी इसकी ज़ात के मुतल्लिक। इसने कभी सोचा भी नहीं था। इसने जलवे दिखाए कब थे इसके सामने, कब बेहुदा हरकतें की थी, कब इस तरह इसकी ज़ात के बारे में बात करता। वो निगाहें तक नहीं उठा पा रही थी, जब सामने खड़ी लड़की बस इसे घूर रही थी, नफरत से, हकारत से, बेयकीनी से। फिर मिलेंगे, वो बस इतना कहकर तेजी से वहां से निकलती चली गई, जबकि इसके पीछे कारिब का बेसाख्ता को गूंजा था। बेचारी ये भी तुम्हारी तरह मुझे नखरे दिखा रही थी, लेकिन फिर मैंने इसे हासिल कर लिया। बेचारी एक रात से ज़्यादा मेरे पास रह ना सकी थी। इसका हाथ थामते वो फखरी अंदाज में कहता अंदर चला गया। रात को न जाने कौन सा वक्त था जब इसकी आंख इसकी सिसकियों की आवाज़ से खुली। वो बेयकीनी से उठकर बैठ गया, जबकि अपने बिस्तर में ही दुबका वजूद कांपता देखकर पेशानी से इसके कंधे पर हाथ रखते इसे हिलाकर जगाने लगा। वो जाग रही थी, वो रो रही थी। क्या हुआ? इसके आंसू बहाने की वजह? इसने सोच ने इसे तकलीफ दी थी, लेकिन वो इसे कोई तकलीफ नहीं दे रहा था, बल्कि अपने जज्बात को मारकर इसके एहसास को एहतराम कर रहा था। फिर वो क्यों फजूल में रो रही थी? शाम उठे, क्यों पागलों की तरह रो रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? क्यों इस तरह से रो रही हो? बताओ मुझे। क्या तुम्हें कहीं पर दर्द हो रहा है? क्या कोई तकलीफ है तुम्हें? वो अपने करीब करता हुआ पूछ रहा था, जबकि इसके सवाल पर इसकी आंखों में मजीद रवानी से आंसू आने लगे, जो इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे। क्यों इसके आंसू इसे तकलीफ दे रहे थे वो नहीं जानता था, लेकिन इसके आंसू इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होते जा रहे थे। क्या मसला है? तुम्हारे साथ क्यों रो रही हो? एक लम्हे में इसे खींचकर अपने सीने से लगाता सवाल करने लगा, जो आंसू बहाने में मसरूफ थी। अब इसे गुस्सा आने लगा था। वो इसे अपने साथ सामने किए सवाल कर रहा था, जबकि वह नजरें झुकाए अपनी आंखें रगड़ रही थी। तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो लड़की, आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? क्यों रो रही हो? वो बेतखाशा गुस्से से चिल्ला उठा था। वो कांप कर रह गई। मुझे मेरे घर जाना है, इसने सहमे हुए लहजे में बेहद कम आवाज में कहा। कल निकल रहे हैं हम अमेरिका के लिए, वही हमारा घर है, तुम्हारा भी, जहां हम दोनों सारी जिंदगी एक नई जिंदगी शुरू करेंगे और एक दूसरे की बाहों में रहेंगे। बाकी जो कोई तुम्हारा था भूल जाओ इसे। जहांगीर मेरे लिए कभी भी अहमियत के काबिल नहीं रहा था। इसने तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश की, ये जानते हुए भी कि तुम मेरी अमानत हो। तुम्हें किसी और के हवाले करने की कोशिश की। मेरी निगाहों में वो गुनहगार है, तो उसके पास तो तुम्हें जाने की इजाज़त मैं अब कभी भी नहीं दूंगा। जहाँ तक बात है घर की, तो अब वो तुम्हारा वही घर है जो कि मेरा है। हम दोनों कल सुबह यहाँ से चले जाएंगे और सारी ज़िंदगी वहीं पर रहेंगे। इससे पहले तुम्हारी ज़िंदगी में जो कोई भी था सब भूल जाओ। अपने आने वाली ज़िंदगी को याद रखो, जिसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम दोनों
ایک خوشگوار زندگی گزاریں گے، ہمارا گھر ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، پرسکون زندگی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بو رہا تھا جبکہ اس کی آنکھوں میں مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ نہیں رہنا آپ کے ساتھ، مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے، پلیز مجھے جانے دیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، میرے بابا بہت اچھے ہیں، وہ کسی کا برا نہیں چاہتے، میرے بابا میری زندگی کا کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کبھی ہماری منگنی ہوئی ہو، لیکن ہمارے والدین ہمارا بہتر بھلا سوچتے ہیں، یقیناً انہیں آپ سے زیادہ اسجد بھائی اچھے لگے ہوں گے، تو انہوں نے اس کے ساتھ میرا رشتہ جوڑنے کا فیصلہ کیا۔ آپ بھی اپنے والدین کی نافرمانی نہ کریں، آپ بھی اپنے والدین کی مرضی سے کسی اچھی لڑکی سے شادی کر لیں، پھر دیکھیے گا اللہ بھی خوش ہوگا اور آپ کا اس کا اجر بھی ملے گا۔ والدین کے چہرے کو مسکرا کر دیکھنا بھی عبادت ہے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بول رہی تھی جبکہ وہ تھوڑی نیچے ہاتھ رکھ کے اس کا درد سن رہا تھا۔ ایشان بالکل ٹھیک کر رہی ہو، اور یہ ساری باتیں میں نے 1 2 3 کلاس میں پڑھی تھی۔ اب ہم بڑے ہو چکے ہیں، زندگی کا فیصلہ خود بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تم جانتے ہو تمہاری ماما کیسی دکھتی تھی؟ یقیناً تمہیں نہیں یاد ہوگا، تم بہت چھوٹی تھی نا جب ان کی وفات ہوئی۔ وہ بالکل تمہاری طرح دکھتی تھی، بہت خوبصورت۔ وہ ہم سے ملنے نہیں آتی تھی کیونکہ تمہارے بابا آنے نہیں دیتے تھے، انہیں پسند نہیں تھا ان کی بیوی ہمارے گھر آئے، لیکن وہ ہمارے باپ کی بہن تھی۔ ہمارے پھپھو میرے لیے بے حد اہم تھی۔ تمہارے بابا کی وجہ سے میں کبھی بھی اپنی پھپھو کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزار سکا کیونکہ انہیں پسند نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے میری پھپھو سے بہت محبت تھی، وہ بھی مجھے بے حد چاہتی تھی، اس لیے تو جاتے ہوئے اپنے جگر کا گوشہ میرے نام کر گئی۔ ان کی خواہش تھی کہ تم میری دلہن بنو، میں اس خواہش کو پورا کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے مجھ سے بس یہی کہا تھا کہ میری بیٹی تمہاری ہی ہے، اور اگر میں ایک ماں ہو کر وہ تمہیں میرے نام کر گئی تو میں کسی اور کے نام ہوتے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اچھی بات ہے تم اپنے باپ کی فرما بردار ہو، ایسا ہی ہونا چاہیے ہر اولاد کو، لیکن تمہارے باپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اس نے میری امانت کو اپنے بھتیجے کی گود میں ڈالنے کی کوشش کی۔ اگر وہ اپنی کوئی چیز اپنے بھتیجے کو دے دیتا تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا، لیکن میری امانت ضلع شاہ کی جاگیر وہ کسی اور کے نام کرنے جا رہا تھا، اور میں ایسا ہونے نہیں دیتا، ناممکن بات ہے۔ یہ کان کھول کر سن لو، تم یہاں آنے کے بعد میری نہیں ہوئی بلکہ تم ہمیشہ سے میری ہی تھی، تمہیں میرے ہی نام کیا گیا تھا، تمہیں میرا ہی بنایا گیا تھا، اس بات کو قبول کر لو اور یہ رونا دھونا بند کرو۔ تم کبھی اپنے باپ کے پاس واپس نہیں جا سکتی، ہو سکتا ہے چچا 4-5 سال کے بعد مجھے تم پر ترس آ جائے یا پھر میرے بچے نانا سے ملنے کی خواہش کریں تو میں تمہیں ان سے ملنے کی اجازت دے دوں، لیکن وہ اچھی بک میں شامل نہیں ہے، اس لیے مجھے میری محبت چھین لینے کی کوشش کی تھی، میری محبت کو کسی اور کے دامن میں ڈالنے کی کوشش کی، اور اب میں اس سے کبھی معاف نہیں کروں گا، تو یہ تم یاد رکھنا، اور بہتر ہے کہ تم اسے بھول جاؤ۔ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا، دنیا کی ہر چیز تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں صرف مجھ سے محبت کرنی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں وہ تمہارا باپ ہے، تم اسے چھوڑ نہیں سکتی، لیکن اس مجبوری سمجھ کر یا کچھ اور زندگی گزارنے کے لیے سمجھوتے کرنے پر پڑتے ہیں۔ مجھے بار بار تمہاری وجہ سے متوجہ کر رہی ہیں، میں جتنا خود کو تم سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ تمہاری قاتل آنکھیں مجھے اتنے ہی میرے جذبات بھڑکا رہی ہیں۔ دیکھو لڑکی، تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ فی الحال میرے جذبات کو مجھ تک محدود رہنے دو، ورنہ پچھتاؤ گی، کیونکہ میری محبت کو برداشت کرنا تمہاری بس کی بات نہیں۔ وہ آہستہ سے اس کے سر پر لب رکھتا واپس سے لیٹ گیا تھا، جبکہ اس سے اشارہ کر رہا تھا کہ لیٹنے کا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے آنسو صاف کرتی اس کی باتوں سے گھبراتے ہوئے اس سے ذرا فاصلے پر لیٹ گئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی سخت گرفت اپنے گرد محسوس کر کے سہم کر آنکھیں میچ گئی۔ اپنی آنسوؤں کو اس نے بہت مشکل سے قابو کر رکھا تھا، اگر اس نے اسے اپنا کہا سچ کر دکھایا تو وہ صرف سوچ سکتی تھی کہ کیونکہ اس کے آگے سوچنے کی بھی ہمت نہیں کر پاتی تھی۔ وہ کون تھی وہ لڑکی، اتنی بے باک، اتنی بے شرم، کیسے بازار میں اس کے شوہر کے سینے سے آ لگی تھی؟ اسے بہت غصہ آیا۔ اگر قارب شاہ اسے اختیارات دیتا تو اسے بالوں سے پکڑ کر اسے اپنے شوہر سے دور پھینک دیتی، لیکن قارب شاہ نے اسے اتنے اختیارات، اتنے حق دیے ہی کہاں تھے؟ وہ تو اس سے سوال جواب کرنے کا حق نہیں رکھتی تھی، وہ تو شاید اس کے لیے کوئی عزیز و جان ہستی تھی جس کے سینے سے لگے وہ پورے بازار میں بھی شرمندہ نہ ہوا۔ وہ اسے نفرت سے کیوں دیکھ رہی تھی؟ اس کے ساتھ قارب کا کیا تعلق تھا؟ وہ کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی، اسے بس یہ پتا تھا کہ وہ اس کے بے حد قریب تھی، اس کے اس حد تک کی نزدیکی اسے اندر تک آگ لگا گئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے جذبات کس طرح سے اس پر ظاہر کرے، لیکن اسے برا لگا تھا، بہت برا لگا تھا۔ وہ اپنی یہ کیفیت اسے بتا دیتی کہ اسے برا لگا تو یقیناً اس کا مذاق اڑائے گا کہ وہ صرف اس کے لیے چند پل کا ٹائم پاس ہے، لیکن وہ خود کو اس کی بیوی تصور کر کے خوش فہمیوں میں مبتلا ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رہے، لیکن وہ کیوں روتی
जब इसे अपने नकाब पर भरोसा था, इसे अल्लाह पर भरोसा था, इसे यकीन था कभी न कभी वो इस ताल्लुक को कबूल ज़रूर करेगा। रात को वो यूं ही रोते रोते इसके सीने से लगाकर सो गई थी। वो उस तरह ही क्यों रो रही थी वो बहुत अच्छे तरीके से समझ गया था। यकीनन वो अपने बाप को सोचकर रो रही थी, या शायद वो लड़का अजय जिसे इसने गोली मारी थी, क्या वो इसके लिए जज्बात रखती थी। इसने कुछ सोचा, फिर इसे देखा। नहीं, हरगिज़ नहीं। वो इसकी बीवी थी, वो सिर्फ इसके लिए जज्बात रख सकती थी, किसी अरे गहरे के लिए हरगिज़ नहीं। सुनो, तुम्हें वो लड़की याद है जो कल दोपहर में हमें मिली थी मार्केट में? वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और हम दोनों को डिनर पर इनवाइट किया है एक क्लब में। तो तुम तैयार हो जा, हम दोनों वहाँ जाने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इसरार कर रही थी। मेरी इसके साथ काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है, तो मैं इसको नाराज़ नहीं कर सकता। तो तुम ऐसा करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम दोनों जाने वाले हैं। ये ड्रेस मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, इसे पहन लेना। आज रात के डिनर के हिसाब से ये ठीक रहेगा, तुम्हें ज़्यादा पर्दादारी करने की ज़रूरत नहीं है। वो इतना कहता वापस चला गया। कल से लेकर अब तक इसने जब से इस बेबाक लड़की को देखा था, इसका खून खोल रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कह सकती थी। इसके दिल चाहता था वो लड़की का मुंह नोच ले जो उसके करीब खड़ी थी। वो इससे मोहब्बत नहीं करती थी, लेकिन वो इसका निकाह ने इसे हक दिया था कि वो इसके दिल में जलन पैदा हुई थी। वो कारिब शाह से इतने करीब, इतने यकीन, इतने मान से खड़ी थी जितनी इसकी बीवी होने के नाते वो खड़ी नहीं हो सकती थी। लेकिन यह हक इसे कारिब शाह ने दिया ही कब था, जिसका वो मान रखती। इसका बिल्कुल कहीं जाने का दिल नहीं था। इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एक तो वो बेबाक लड़की जो कारिब के इतने पास खड़ी से इतनी बेबाकी से हाथ लगा रही थी, इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। दूसरा, वो इस महफिल में जाना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि इसे थोड़ी देर पहले ही पता चला था कि वो डिनर एक क्लब में है। मेरा जाना ज़रूरी है क्या? आप अकेले नहीं जा सकते? मेरा मतलब है, मुझे इस जगह पर जाना मुनासिब नहीं लग रहा। आपको पता है मैं इस जगह पर कभी नहीं गई, और ना ही मुझे ऐसी जगहों पर जाना पसंद है। वो बहुत देर बाद को सोचते हुए बोली, तो सामने खड़े कारिब ने गुस्से भरी निगाह इसके वजूद पर डाली। तुम्हें किसने हक दिया कुछ पसंद या नापसंद करने का? पहले तो मुझे तुम इस बात का जवाब दो कि तुम होती कौन हो मुझे इनकार करने वाली। जब मैं कह चुका हूँ कि हम चल रहे हैं, तो बस इसका मतलब है हम दोनों चल रहे हैं। दुनिया भर में मेरे और भी बहुत सारे दोस्त हैं। मेरा बिल्कुल भी दिमाग ख़राब मत करो। जो तुम्हें इसके सामने अपनी बीवी के तौर पर मुतारफ़ करवा दिया, मेरा ही दिमाग ख़राब था। कहना तो मुझे ये चाहिए था कि चंद रातों के लिए ख़रीद कर लाया हूँ तुम्हें, लेकिन इस वक्त मेरी ज़बान फिसल गई कि तुम मेरी बीवी हो, और अब मेरे सारे दोस्तों को तुमसे मिलवाने की ख्वाहिशमंद हैं। यहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके सामने मेरी बहुत इज्जत है। अगर तुमने इनकार किया तो तुम नहीं जानती मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। अब जल्दी से तैयार हो जा, फालतू वक्त नहीं है मेरे पास। वो सवान करता हुआ बाहर निकल गया था, जबकि बेड पर बड़े से डब्बे में से ड्रेस निकाल कर देखते हुरुलैन के हाथ पैर कांपे। तो क्या वो अपनी बीवी को इस जोड़े में लेकर जाएगा? बाजू पर किसी किस्म का कोई कपड़ा मौजूद नहीं था, जबकि इतना टाइट ड्रेस इसने ज़िंदगी में कभी नहीं पहना था। लिबास पहन करके ये कहीं भी कैसे जा सकती थी? कारिब शाह हमेशा इसके दिल पर ज़रब लगाता था। आज इसे चंद दिन की खरीदी हुई औरत कह गया था, जबकि वो इसके निकाह में थी। वो हौसला जो इसने लड़की ने के सामने अपनी बीवी कहने पर मिला था, अब ख़त्म हो गया था। इसे अपने ही वजूद से अजीब सी उलझन हो रही थी। क्या वो यूँ नुमाइश करेगा इसके साथ? इसने इस नफरत बड़ी निगाह इस जोड़े पर डाली जो पहनने का काबिल नहीं था। इसने तो तन्हाई में भी इस तरह का ड्रेस कभी नहीं पहना था, और ये शख्स चाहता था कि उसके साथ इस ड्रेस में एक महफिल का हिस्सा बने। काश मैं तुम्हें बता पाती कारिब शाह कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। मुझे यूँ आजमाइश का शिकार मत बनाओ। मुझसे तुम नहीं बर्दाश्त होती अपनी इतनी तजलील। वो आंसू छुपाते अपनी तमाम तर हिम्मत जमा करते इस जोड़े को ज़ेबतन करने लगी, जो इसका शोहर अपनी इज्जत को सबके सामने नुमाइश का सामान बनाने के लिए लाया था। थोड़ी देर बाद वो कमरे में वापस आया तो इसे आईने में खड़ा देखा। इसे देखकर एक पल के लिए इसकी आंखों में अजीब सा एहसास जागा। इसका नाजुक सरापा इस ड्रेस में इतना खूबसूरत लग रहा था कि कारिब से निगाहें चुराना मुश्किल हो गया। इसकी कमर से कपड़ा तकरीबन गायब था। वो इसके करीब आते हुए इसके ड्रेस को मुकम्मल देखने का लगा। बाजू पर किसी भी तरह का कोई कपड़ा नहीं था। कारिब शाह की नज़रें जैसे इसके वजूद से साथ चिपकी हुई थी, जबकि वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। इस ड्रेस में हल्के आसमानी रंग का ये ड्रेस इसकी खूबसूरती को हर तरह से नुमाया कर रहा था। उतारो इस ड्रेस को, जब मैं रात को आऊँगा तब पहनना। इस वक्त कोई और पहन लो। कोई हक नहीं तुम्हें अपनी खूबसूरती किसी और को दिखाने का। ये सब कुछ सिर्फ मेरा है। तुम्हारी खूबसूरती पर सर से लेकर पैर तक सिर्फ मेरा हक है। जाओ जल्दी से चेंज करके आओ। वक्त बर्बाद मत करो, टाइम नहीं है मेरे पास। इसके अचानक हुक्म देने पर वो जैसे होश में आई थी और उसकी मिन्नतें करने वाली थी, इसके पैर पकड़ने वाली थी कि इसे यूँ इस हालत में अपने दोस्तों के सामने लेकर ना जाए।
लेकिन वो खुद ही शायद इसकी कंडीशन समझ गया था। फिर इसका यूं नुमाइश बनना इसे अच्छा नहीं लगा था जो भी था, लेकिन इससे फ़ौरन हाँ में सर हिलाया। लम्हे की देर ना करते हुए वो अपना ड्रेस चेंज करके कमरे में वापस आए। इसने काले रंग का हल्की कढ़ाई वाला सूट पहना था जो इस पर बेहद खूबसूरत लग रहा था। वो मैं चादर ले लूँ? इसे बाहर निकलते देखकर इसने पूछा। नाजुक सा जाली का दुपट्टा इसके वजूद की खूबसूरती को छुपाने के लिए नाकाम था। हाँ, तो क्या इस तरह से खुद की सबके सामने नुमाइश करवानी है? बोलो, तुम मेरी इज्जत हो। कारिशा को गवारा नहीं कि कोई इसकी इज्जत पर निगाह डाले। तलाक के बाद जो चाहे पहनना रहना चादर लो और जल्दी आओ। वो कहकर निकल गया। शायद भूल चुका था कि इसके लिए वो नुमाइशी ड्रेस लेने वाला भी खुद था। इसे दुनिया के सामने नुमाइश बनाने की ख्वाहिश करने वाला भी वो खुद था। लेकिन न जाने अल्लाह ने इसके दिल में कैसी ये बात डाली थी कि वो इसकी इज्जत है, वरना शायद आज वो खुद अपने हाथों से इसे मुजस्मा नुमाइश बना देता।